This is Nu Skin. This is the place that's created science-based premium anti-aging products for over 30 years. Back when you were wearing neon light-up sneakers. This is aging. This is a lot of aging. Aging is caused by tons of things, like this, and this, and this. This too. Yep. Double yep. Aging happens to the best of us. Luckily for you, Nu Skin has got your back. This is Joe Chang, CSO, Chief something or other. Chief Scientific Officer, actually. Joe hates aging. Joe and Nu Skin partner with LifeGen Technologies, a genomics company, which is a big sounding word that means they study your genes. This partnership is the perfect testing ground for Nu Skin's newest and most advanced youth-preserving product, ageLOC Youth. ageLOC Youth is for people who have bodies. Do you have a body? Good. It's important. Your body is aging, even if you're a baby. That's true. Joe helped combine over 30 years of anti-aging research from LifeGen Technologies, and then he set out to find ways to reset the body's gene expression to a more youthful profile. ageLOC Youth is advanced. How advanced is youth? Get ready for some sciencey words. Youth helps support your body's internal systems that protect you from aging, called your aging defense mechanisms. These deal with genes that are in every cell of your body, and there's around 37 trillion cells in your body. A product that appears to turn back time, supports aging defense mechanisms, and youthfulness? Even I'm impressed. Wait, there's more. The blend of ageLOC Youth gene expression ingredients were only considered for the youth blend if they passed all the ageLOC screening tests. This was Joe's guarantee, that youth was tested against the aging aggressors that your environment dishes out. Each of youth's ingredients were selected based on unique benefits to provide us with remarkable results. How remarkable? It's freaking amazing. You tell him, Joe. ageLOC Youth ensures your whole body, cells, brain, metabolism, skin, bones, joints, eyes, physical performance, and immune system will thank you. It means supporting your DNA, your memory and cognition, heart and circulation, both lipid and glucose metabolism, and more. To this day, when customers see our anti-aging gene expression and nutrition science, they know it's backed by more than 30 years of research. You already said that. Just hitting it home, Joe. They'll know it's the latest in the science of how your genes express themselves. Not those genes, these genes. So what's next for Nu Skin? Come on, I can't tell you that. Well, Joe certainly isn't going anywhere. At 6 a.m., he gets up every day, eats, drinks, breathes, and thinks gene science. That's true. I guess you can say it's sort of in my genes. Good one, Joe. 지금 또 코로나 때문에 굉장히 위축되어 있는 그런 상황인데 진짜 이런 날씨에는 침대 속에 포근하게 들어가서 재밌는 TV 한 편 이렇게 보고 싶은 그런 날인데 그런 날임에도 불구하고 오늘 이렇게 도대체 뉴스킨이 뭔지 왜 뉴스킨 사업을 사람들이 이렇게 많이 알아보고 하는 건지 궁금해서 알아보시기 위해서 이 자리에 참석하신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 네, 오늘 저희에게 뉴스킨 사업에 대해서 모든 것을 알려주실 강사님은요. 보시면 아시겠지만 지성과 미모를 겸비하신 저희 팀의 엘리트 중에 엘리트십니다. 네, 이분은 정말 저희 팀의 브레인을 맡고 계시고요. 일할 때는 정말 완벽하시지만 또 같이 이렇게 지내다 보면 인간적인 매력이 엄청나신 분이에요. 네, 그리고 또 저희 이분의 시작으로 저희 팀이 현재 미국에서 가장 젊은 사람들이 많은 팀으로 급성장을 하고 있거든요. 그래서 오늘 정말 이분의 사업 소개를 들으러 이 자리에 오신 여러분들은 정말 하신 거예요. 네. 그래서 저도 오늘 너무 기대가 되는데 오늘 우리 케이트 오 사장님께서 사업 설명해 주실 때 귀를 쫑긋 눈을 반짝반짝 하고 들으시면 더 많은 것을 쏟아내 주실 것 같아요. 네, 케이트 사장님 모시겠습니다.
지금 보이시나요? 저에게 누가 문자 좀. 네, 네. 보여요. 네, 감사합니다. 이렇게 테크니컬 디피컬티가 또 이렇게 있는데 그래서 네. 그래서 우연히 이렇게 방문한 곳이 유타라는 곳이에요. 너무 예쁘죠? 지금도 이렇게 눈이 오고 할 텐데 이렇게 코로나 바이러스 때문에 저희가 매달 가는 본사 방문도 못 하고 이렇게 집에서 또 미팅을 하게 되네요. 그래서 제가 처음 들은 강의에서 저는 그분 강의를 듣고 정말 한순간에 뉴스킨 사업을 결정하게 됐고요. 저는 가난한 집에서 태어났어요. 그래서 가난한 집에서 자랐고 늘 하고 싶은 게 많고 또 배우고 싶은 것도 많고 그랬는데 부모님 형편을 이제 제가 또 장녀니까 알잖아요. 근데 밖으로 내색도 못하고 좀 이렇게 속으로 끙끙 앓고 이제 그런 성격이었는데 그래서 대학교 다닐 때도 늘 이제 일하지 않고 공부만 하는 게 좀 소원이었던 어 늘 그랬었고 그래서 저는 제 아이들한테는 돈 때문에 아이들이 하고 싶은 거를 못하게 하는 일이 없게 하고 싶었어요. 그래서 그게 제가 이 뉴스킨 사업을 선택한 가장 큰 이유가 됐고요. 또 본사에서 뉴스킨에서 성공하신 이제 그분 강의를 들으니까 나도 이 사업을 하면 내가 치과 의사가 돼서 누리는 내 성공보다 훨씬 더 빨리 그리고 좀 더 크게 성공할 수 있다는 그런 직감이 들더라고요. 그래서 바로 결정하고 지금까지 제가 사업을 하고 있습니다. 이 사진은 제가 처음에 남편이랑 가서 이제 찍은 사진이에요. 굉장히 좀 어둡고 우울해 보였던 것이고 이제 그다음에 블루 다이아몬드가 돼서 이 회사에서도 인정받는 직급으로 올라가서 지금 더 열심히 사업하고 있습니다. 네. 얼마 전에 타임지에서 이런 무시무시한 커버 페이지를 보여줬어요. 그래서 아기 사진을 보여주면서 이 아기가 지금 태어나는 아기가 142살까지 산다. 너무 무섭지 않으세요? 그러면 저희 아이들이 지금 10살 그리고 5살인데 이 아이들은 적어도 한 130살까지는 살 것 같아요. 근데 이제 우리가 100세 시대라 그러잖아요. 근데 100세 시대를 넘어서 진짜 이제 120 시대로 우리는 120살까지 살 수 있다 그래요. 근데 이 아이들은 140살, 또 테크놀로지가 발달하고 하면 의학이 발달하면 160살, 200살도 넘볼 수 있는 거죠. 그래서 그런 시대가 비로소 왔고 그런데 이제 100세 시대를 사는 지금의 노인분들 또 우리보다 앞서 있는 저희 부모님들 또 우리가 될 수도 있고 우리는 이제 더 이상 자식이나 국가 또 제도에 기댈 수 없는 그런 시대라는 거예요. 옛날에는 이제 미국에 오면 저희 부모님도 그렇지만 이제 미국에서 어느 정도 일을 하고 나중에는 은퇴해서 이제 목소리가 안 들려요. 목소리가 갑자기 안 들려요. 제 생각에는 이어폰으로 아이팟 배터리가 이어팟 배터리가 다 됐나? 기대할 수가 없다는 거죠. 들려요. 죄송합니다. 네. 그래서 이제 우리를 한번 보면 옛날에 이제 옛날 분들은요. 20세 때 이제
뭐 대학교를 뭐 학교를 가고 이제 학교를 졸업하고 하면은 25세부터는 본인들이 경제 활동을 하실 수가 있었어요. 25세부터 60세. 예전에는 60세에 은퇴하면은 굉장히 빨리 은퇴한 거잖아요. 보통 뭐 65세에도 은퇴를 하시고 했는데 뭐 원하면은 더 늦게도 은퇴하시고. 그래서 경제 활동기가 길었어요. 그리고 예전에는 지금보다 조금 더 일찍 돌아가셨죠. 그래서 75세에 이제 일찍 돌아가시게 돼요. 물론 뭐 오래 사시는 분도 계시고 또 어떤 분들은 더 일찍 65세. 그래서 예전에는 환갑잔치를 했지만 지금은 환갑잔치 하지 않잖아요. 저희 엄마도 환갑잔치 안 하셨어요. 그런 거 왜 하냐고. 오래 살 건데. 그리고 근데 이제 현재 또 미래는 20세. 요즘에 가방끈 긴 사람 굉장히 많죠. 그래서 예전처럼 그냥 대학교를 나와서 좋은 직장을 얻는 시대는 이미 지나갔어요. 대학교만 나와서는 절대 내가 직장에서 내가 원하는 자리를 갈 수도 없고 원하는 연봉을 받을 수도 없어요. 또 경쟁 사회에서 그만큼 살아남을 수도 없어요. 그래서 그만큼 본인이 더 열심히 공부를 해야 되고 학교를 가야 되고 또 학비를 내야 되고 거기에 맞는 그 학비를 또 짊어져야 되고. 그래서 보통 요즘에는 한 30살 정도가 지나서 경제 활동기를 갖게 돼요. 그게 바로 이제 25년 정도가 되거든요. 55세에 리타이어를 하면은. 그래서 리타이어를 하고 100세 시대라 그랬잖아요. 그럼 100세까지 살게 되면 나의 은퇴기는 45년이 되는 거예요. 이게 어마무시하지 않나요? 경제 활동은 25년간 했는데 은퇴는 내가 45년 동안 먹고 살 거를 준비를 해야 된다는 거예요. 그랬을 때 내가 25년 동안 경제 활동을 하면서 벌면서 저축해야 해야 되는 돈이 매달 9,000불씩. 9,000불씩은 저축을 해야지 내가 45년간 먹고 살면서 매달 최소 금액인 5,000불. 요즘에 5,000불이면 매달 5,000불이면 최소 금액으로 굉장히 적은 돈일 수 있어요. 하지만 최소 금액으로 그렇게 잡았을 때 25년간 매달 9,000불씩은 저축을 해야지 내가 나의 은퇴기를 그래도 최소한 최저 생계비로 살아갈 수가 있다는 거예요. 특히 요즘에 이제 코로나 바이러스로 또 세상이 시끄럽잖아요. 근데 이 코로나 바이러스 이후로 급격한 변화가 또 생기죠. 벌써 우리가 체감으로 많이 이제 느끼는데 주위에 저도 아시는 분들이 많이 이제 셧다운 하시고 비즈니스 굉장히 어렵고 지금 뭐 한 달, 두 달, 또 얼마나 더 오래 갈지도 모르는 이 상황에서 지금 굉장히 이제 불안에 떨고 계시더라고요. 그래서 통계가 지금 미국에서 리테일 하시는 그 오프라인 가게들이 90%가 지금 셧다운을 한다고 해요. 그래서 이렇게 2월에 비해서 3월 한 달 새에 90%가 셧다운을 하시면 그분들이 매달 매출로 벌어들이는 그 돈으로 생활하시면 그거를 과연 누가 책임지냐는 거죠. 그래서 이런 뉴스도 많이 나와요. 요즘에는 이제 보통 사람들이 많이 집에 있으니까 가게 뭐 자영업을 하시는 분들 아니면은 어떤 분은 제가 아시는 분은 그냥 직장에서 나오지 말라고 했대요. 아무 대책도 없이 그냥 뭐 재택근무도 안 하고 그냥 나오지 마세요. 그냥 집에 계세요. 이렇게 했대요. 그러면 당연히 월급은 받지 않는 거죠. 근데 그런 사람들이 너무나 많다는 거예요. 그래서 그런 사람들이 지금 웹사이트에서 구글에서 뭐 크롬에서 찾는 게 집에서 일할 수 있는 아이들도 요즘은 다 집에 있잖아요. 그래서 집에서 일할 수 있는 직업들을 찾고 있다는 거예요. 그래서 그런 일자리들이 굉장히 많이 나오고 있고 사람들이 또 많이 찾고 있고요. 오른쪽 그래프는 저의 그룹의 매출의 그래프인데 오른쪽에 보시면 이쪽 2월과 3월이 그렇게 다르지 않아요. 살짝
감소는 있지만 정말 뭐 눈에 띄지도 않을 정도, 이거를 이제 크게 펴서 그렇지, 그래서 눈에 뜨지도 않을 정도의 감소가 있는데 보통 사람들은 90%, 어떤 사람들은 정말 아예 아무것도 받지 못할 정도로 0% 이렇게 그런 급격한 변화가 있다는 거죠. 근데 제가 하는 이 뉴스킨 사업에서는 전혀 그런 변화가 없이 맞이하고 있고요. 이 코로나 바이러스를 그래서 잘 넘어가고 있는 중입니다. 그래서 이 세상의 직업은 이렇게 4가지 분야로 다 나눠지게 돼요. 모든 직업은. 그래서 보통의 많은 사람들이 왼쪽에 계시겠죠. E하고 S. E는 인플로이들이에요. 직장인들, 회사에 가시는 분들. 그리고 S는 자영업자들. 내가 가게를 하시는 분들. 오프라인 가게를 하시는 분들. 뭐 커피숍이 될 수도 있고 식당이 될 수도 있고 세탁소가 될 수도 있고 이제 그런 곳들이고, 오른쪽에 계신 분들은 B는 사업가, 이제 비즈니스 오너, 그리고 I는 인베스터, 투자하시는 분들. 근데 이 사업가와 투자가는 보통 같이 가죠. 내가 사업을 하게 되면 투자도 많이 하시고, 투자를 하시게 되면은 또 사업도 하시고, 그래서 2개가 보통 같이 가는데, 이 왼쪽과 오른쪽에 가운데 큰 벽이 있어요. 그래서 왼쪽에 계신 분들은 서로 E하고 S는 벽이 얇죠. E하고 S 분들은 서로 같이 갈 수 있어요. 내가 직장을 다니면서 투잡으로 조그맣게 뭐 인스타그램에 어떤 제품을 판매할 수도 있는 거고, 아니면은 내가 카페를 열 수도 있는 거고, 아니면은 내가 어디에 투자해서 뭐 세탁소를 열 수도 있는 거고, 코인 런쥬 같은 거 있죠. 그래서 그런 데 많이 투자하기도 하더라고요. 그래서 그렇게 같이 할 수도 있는 거야. 또 내가 직장을 다니다가도 안 되겠다, 난 내 사업을 해야지 하고 또 가게를 차릴 수 있는 거고, 그렇게 하시는데, 이 가운데 있는 이 하얀 벽은 아무나 못 넘는 곳이에요. 비즈니스 오너라는 게 이 자영업자랑은 또 다른 개념이거든요. 자영업자는 내가 그곳에 가고 내가 나의 시간을 들여서 노력해야지 얻는 것이고, 그래서 내가 그곳에 가지 않으면 절대 얻어질 수 없는 것들. 그렇죠. 우리가 카페를 열어도 카페 사장이 항상 가서 돌봐주고 거기에 관리를 하고 모든 것을 다 매니지해야지 내가 얻을 수 있는 거잖아요. 근데 여기 있는 비즈니스 오너들은 누굴 말하냐면 시스템을 가지고 있고 그 시스템에서 내가 꾸준하게 권리 수입이 들어오는 사람들. 예를 들면 뭐 빌 게이츠, 마크 주커버그, 아니면 요즘에 가장 뜨고 있는 아마존의 CEO인 제프 베조스. 그런 사람들을 이제 얘기하는 거예요. 물론 그 사람들은 정말 덩치가 큰 사업이지만 그렇게 비즈니스 오너가 될 수 있는 사람들이 바로 여기에 있는 사업가라는 뜻이죠. 한국 사람 대표적인 사람으로는 우리가 잘 알고 있는, 저도 굉장히 존경하는 분인데 백종원 씨가 바로 이 사업가에 속하죠. 그래서 저는 선택이 노력보다 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 이렇게 말하면 또 노력하시는 분들을 너무, 노력을 열심히 하시는 분들을 이렇게 다운시키는 거지만, 노력도 물론 중요하죠. 이 세상에는 노력 없이 되는 건 없다고 생각해요. 하지만 내가 정말 100%의 노력을 했을 때, 내가 잘못된 선택을 했으면 그 노력이 헛된 것이고, 내가 1%의 노력을 했는데 나의 선택이 맞는 것이면 거기에 맞는 또 대가를 받는 거죠. 모든 사람이 이렇게 인생의 목적지로 가는 길이 다 있어요. 저도 그렇고, 저는 저의 꿈은 부자 엄마가 되는 거예요. 그래서 늘 이제 부자 엄마가 돼서 내가 아이들에게 많은 것을 베풀어 줄 수 있는 거, 아이들이 하고 싶은 거를 다 해줄 수 있는 거, 이제 그런 사람이 되는 건데, 여러분들도 다 내가 원하는 그런 목적지가 있잖아요. 어떤 사람이 되고 싶고, 내가 어떤 모습으로 살고 싶고, 어떤 라이프 스타일을 갖고 싶은지, 이제 그런 목적지가 있을 텐데, 다 인생의 목적지로 가는 그 방법들이 달라요. 근데 딱 2가지로 예를 들어 보면은, 어떤 사람들은 이런 자전거를 타고 가죠. 너무 멋있게 생긴 자전거를 타고 가요. 근데 이 자전거는 자전거 중에서
가장 빠른 자전거래요. 그래서 나는 자전거를 타고 가지만 난 제일 빠른 걸로 가고 있어. 그래서 이렇게 열심히 가고 계세요. 근데 또 다른 이 라이벌이 등장을 하게 되죠. 이거는 이제 페라리인데, 페라리 스포츠카잖아요. 가장 빠른지는 모르겠지만 그래도 우리가 빠르다고 생각하는 페라리. 근데 이런 차를 타고 가는 사람을 절대 내가 가장 빠른 자전거로는 이길 수 없다는 거죠. 그래서 내가 나의 인생의 목적지로 가는데 과연 어떤 수단으로 가고 있는지, 어떤 도구로 가고 있는지 한번 점검을 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 시스템 수입에 대해서 알려드릴 거예요. 시스템 수입은 정말 여러 가지가 있지만 대표적으로 맨 왼쪽에 보시면 해리포터의 저자 J.K. 롤링이죠. 해리포터를 쓰신 분. 저도 굉장히 좋아하는 이 책인데 이 책을 한번 보면은 밤을 새요. 너무 재밌어서. 그래서 그런 재밌는 책을 써서 받으시는 그 수입이 바로 이 시스템 수입이에요. 인쇄 수입이죠. 그리고 오른쪽에 보시면은 장범준 씨라는 한국 가수인데요. 이분은 벚꽃 엔딩이라는 노래를 불렀는데 이 노래의 별명이 벚꽃 연금이래요. 그래서 봄만 되면은 이 노래 때문에 이분한테 그 연금이 나온다는 거예요. 사람들이 많이 듣고 사람들이 많이 찾고 방송에서 많이 틀어주기 때문에 거기에서 받는 그 음원 수입이 이분이 받으시는 시스템 수입이에요. 그래서 한 번 노래를 만들었을 뿐인데 그게 틀어지고 사람들이 들을 때마다 이분에게는 시스템 수입이 벌어지는 거죠. 그리고 가운데 분, 이분은 서장훈 씨잖아요. 농구 선수인데 농구로는 본인이 노동 수입을 하신 거죠. 근데 화장품을 들고 계세요. 화장품을 들고 CF를 찍으신 것 같아요. 그러면 이분이 또 CF를 찍고 노동 수입을 받으시는 거예요. 근데 이분이 받으시는 시스템 수입이 또 있어요. 건물주. 이분이 건물이 많다고 유명하시거든요. 그래서 이분이 받으시는 이 건물에 대한 건물을 소유해서 거기서 매달 받는 그 월세의 수입이 또 하나의 시스템 수입이에요. 저희 주위를 보면은 모든 직장에 다니는 친구들, 뭐 의사 친구들, 뭐 자영업 하는 친구들 모든 사람의 꿈이 건물을 사는 거예요. 빌딩을 사서 은퇴해서 거기에서 나오는 그 렌트로 월세로 그냥 편하게 사는 거. 그게 보통의 사람들의 꿈이더라고요. 근데 이분은 이제 꿈을 이루신 거죠. 건물주로서. 그래서 그런 것들이 바로 시스템 수입이라는 거예요. 근데 또 하나의 시스템 수입이 있어요. 네트워크 마케팅이라는 거예요. 뉴스킨이 네트워크 마케팅 회사잖아요. 그래서 뉴스킨도 이제 시스템 수입의 일부분이죠. 그래서 시스템 수입이 뭐냐면 나로 인해서 시작된 유통망을 만들어서 그 유통망을 소유하고 유통망을 통해서 안정적이고 지속적인 소득을 창출하는 것. 말이 너무 어렵죠? 그래서 내가 먼저 시작한 그 네트를 제가 뉴스킨 제품을 쓰잖아요. 저는 뉴스킨 제품을 전 제품을 다 써요. 그리고 뉴스킨 제품에서 나오는 것들은 절대 다른 거로 대체할 생각이 없어요. 다른 거를 쓰면은 또 제 몸이 반응해요. 너무 그 향이 강하거나 아니면은 좀 이렇게 갑갑하다거나 그런 반응이 오더라고요. 그래서 제가 쓰는 뉴스킨 제품들을 그 제품들을 쓰시는 다른 사람들, 다른 분들의 그런 유통망을 만들어서 네트를 만들어서 그 유통망을 제가 가지고 있는 거죠. 그거는 뉴스킨 것이 아니에요. 그거는 제 거예요. 그래서 제가 그 유통망으로서 제가 계속해서 안정적이고 매달 지속적인 소득을 만들어내는 거죠. 뉴스킨 회사에서 하는 일은 제품 개발을 해주고요. R&D 해주고요. 그리고 출시해주고요. 재고 관리해주고요. 세무 관리해주고 회계, 택배, 모든 생산 업무, 그리고 커스터머 서비스, 모든 컴플레인, 그리고 그 외에 그 밖에 뭐 리걸 문제들, 문제 같은 것들 이제 그런 것들을 다 해결해주고 있어요.
그리고 우리가 하는 일, 제가 하는 일은 이 바로 마케팅만 하면 되거든요. 쉽죠? 그래서 제품, 그리고 사업 기획, 이 두 가지를 마케팅했을 때 제가 얻어지는 그 수입이 바로 그 시스템 수입이라는 거예요. 제일 중요한 게 뉴스킨 회사에서는 내가 가지고 있는 유통망의 소유권을 저에게 줬어요. 회사가 가지고 있는 것이 아니라, 그래서 이 소유가 저에게 있다는 게 저에게는 서장훈이 갖고 있는 건물을 갖고 있는 것 같은 똑같은 원리죠. 그래서 이 유통망이 없어질 때까지 제가 끊임없이 그 유통망을 통해서 수입을 받는 거예요. 네트워크 마케팅을 설명해 드리면, 위에는 그냥 일반 회사예요. 예를 들어 어떤 화장품 회사라고 할게요. 그래서 화장품 회사를 예를 들면은 보통 원가가 한 3%만 굉장히 많이 쓴 거예요. 보통 뭐 1%도 되고 1% 안 내는 회사도 많다 그래요. 그래서 3%면 굉장히 많은 건데, 원가가 3%면 기업이 보통 한 3%또 가져간다 그래. 3% 가져간다 그래요. 그리고 광고와 마케팅 비용으로 보통 굉장히 많은 비용이 들어요. 87%. 그래서 예를 들어서 김태희가 선전하는 화장품이다. 그럼 김태희한테 뭐 2밀리언 정도, 3밀리언 뭐 이렇게 주겠죠. 그리고 중간에서 이제 마케팅하는 거, 광고도 보내야 되고 그 중간에 많이 들어가겠죠. 그리고 또 거기서 유통비가 많이 들어가요. 만약에 어떤 화장품이 백화점에 들어가려면 보통 회사에서 만들어서, 공장에서 만들어서 또 거치고 한 3단계, 4단계는 거쳐서 백화점으로 입점이 된다 그래요. 그러면 그 중간에는 계속해서 마진이 붙겠죠. 그래서 붙는 게 우리가 나중에 구입하는 그 화장품 비용이에요. 그런데 네트워크 마케팅은 그런 것들을 다 줄이고 입소문으로 마케팅을 해서 사람들에게 더 좋은 제품을 주자. 그래서 원가를 20%를 늘렸어요. 그래서 원가를 늘리면 아무래도 좀 더 퀄리티 있는 제품이 나오겠죠. 그래서 퀄리티가 있고 사람들에게 효과가 있는 제품이기 때문에 사람들이 입에서 입으로 전해서 훨씬 더 많은 제품들이 팔리게 되는 거예요. 그리고 기업이 22% 이익을 가져가고, 그리고 우리가 마케터로서 마케팅 하시는 분들에게 58%의 수익을 주시는 거죠. 그래서 그게 바로 이 네트워크 마케팅의 원리예요. 수많은 네트워크 마케팅 회사들이 있어요. 미국에는 뭐 몇만 개, 5만 개 정도의 네트워크 마케팅 회사가 있다고 해요. 전 세계적으로는 훨씬 더 많겠죠. 그런데 뭐 네트워크 마케팅 회사라고 해서 정말 좋은 마케팅 회사도 있고요. 안 좋은 네트워크 마케팅 회사도 있겠죠. 불법도 있을 것이고, 근데 그 중에서도 진짜를 가려내는 것, 그 중에서도 명품 회사를 가려내는 게 가장 중요한 일인 것 같아요. 근데 저는 운 좋게도 그 전에는 아무도 저에게 네트워크 마케팅 회사를 알려준 적도 없었고요. 소개해 준 적도 없고, 요즘에도 별로 저에게 어프로치하는 사람이 없어요. 제가 이 마케팅을 못하게 생겼나 봐요. 그래서 제가 알게 된 첫 회사가 뉴스킨이고, 계속 함께 할 회사도 뉴스킨이고, 저는 그게 굉장히 저에게는 감사한 일인 것 같아요. 제가 그 전에 다른 회사를 접하지 않았다는 게. 그래서 제가 시작하고 이제 이 회사에 대해서 공부하면서 알게 되니까 오히려 이 회사에 대해서 굉장히 감사하고, 이렇게 튼튼하고 좋은 회사를 만난 게 정말 저에게는 감사할 일이더라고요. 그래서 네트워크 마케팅에서 좋은 회사를 가려내는 방법들이 있는데, 일단 제일 중요한 게 매년 새로운 제품들을 출시를 하냐는 거예요. 어떤 회사들은 이제 굉장히 큰 회사지만 매년 새로운 제품을 출시하지 않아서 계속해서 정체기에 있는 회사들이 굉장히 많아요. 그런데 이 회사는, 뉴스킨은 매년뿐만 아니라 1년에도 한 2-3개는 새로운 제품이 나오는 것 같아요. 저희가 막 프로모트하고 마케팅하기 정신 없을 정도로 계속해서 새로운 제품을 내보내고, 또 제일 중요한 혁신적인 제품을 내보낸다는 거예요.
그래서 갈바닉, 페이셜 스파 굉장히 유명하죠. 그 후에는 루미스파, 그 후에는 이제 앞으로 나올 AC 부스트, 이런 디바이스들을 계속해서 만들어냄으로써 그걸로 인해서 우리 같은 마케터들이, 우리 같은 사업자들이 계속해서 마케팅을 하고 이거로 더 많은 유통 시스템, 유통망을 구축할 수 있도록 도와주는 회사라는 거죠. 그리고 새로운 마켓을 계속해서 개발해요. 지금은 55개국에 나가 있지만 앞으로 중국 다음으로 인구수가 많다는 인도, 그리고 브라질, 이렇게 두 마켓이 기다리고 있고요. 그 이외에도 전 세계에 169개 정도의 나라가 있잖아요. 근데 그 전 세계에 아직 나가지도 못했다는 거예요. 그래서 계속해서 새로운 마켓을 개척할 수 있는 기회가 우리에게 주어지고, 그리고 지금이 정말 중요한 타이밍이라는 거죠. 요즘에 많은 사람들이 홈베이스 비즈니스로 돌아서고 또 엔타이 에이징 비즈니스에 굉장히 관심이 있고, 제일 중요한 이 플랫폼 비즈니스, 내가 어떤 회사와 같이 일했을 때 이 회사에 그냥 올라타기만 하면 같이 갈 수 있는 그런 플랫폼 비즈니스, 그런 비즈니스의 발판을 이 뉴스킨 회사에서 마련을 해 주었다는 거예요. 더 중요한 건 거기에 관한 소유권을 우리에게 줬다는 거죠. 그래서 지금 굉장히 중요한 타이밍이고, 이렇게 많은 사람들이 혼란 속에 있을 때 이거를 정말 우리가 기회로 삼아서 이 기회를 내 것으로 만드는 그런 용기가 필요할 것 같아요. 네, 그래서 제가 선택한 회사가 이 뉴스킨이라는 회사고요. 저희 이 뒤에 백그라운드는 저희 회사에서 한 7년 전에 새로 만든 이노베이션 센터예요. 그래서 상징적인 로고, 저희가 늘 유타 가면은 이렇게 사진을 찍는 곳이죠. 너무 멋있죠? 1984년에 생겼고요. 이 회사는. 그래서 1984년도 생들 굉장히 많으시죠? 그래서 친구네요. 그리고 뉴욕스타 익스체인지에 올라가 있고요. NUS라는 코드로 올라가 있고, 이 뉴욕스타 익스체인지에 올라갔다는 것은 이 회사가 굉장히 클리어하고 깨끗하고 모든 것이 퍼블릭하다는 뜻이에요. 그래서 저는 스타일에 관해서 잘 모르지만 여기에 올라갔다는 그런 의미가 굉장히 큰 뜻을 함포하고 있다고 해요. 그래서 어떤 분들은 그래, 뉴욕 스타 익스체인지 올라갔어? 그거 하나만으로도 이 회사를 선택한 사람들도 있다고 하더라고요. 그래서 이게 굉장히 큰 역할을 하고 지금 55개국에 나가 있고요. 그리고 계속해서 그로잉하는 회사예요. 계속해서 성장하고 있고, 2009년에는 1.3 빌리언의 레비뉴가 있었는데 2018년도에는 2.68 빌리언의 레비뉴가 있던 계속해서 성장하는 회사입니다. 그리고 저희만 이렇게 이 회사가 좋다 얘기하는 게 아니라 수많은 third party에서 뭐 Forbes 매거진, 그리고 뭐 BBB, Direct Selling Association 이런 곳에서 다 어프로브하고 다 거기에서 허가하는 최고의 회사고요. 그리고 실제로 저희 뉴스킨 프레지던트가 이 Direct Selling Association의 체어맨으로 계세요. 그리고 저희에게 혁신적인 제품을 만들어 주시는 이 사이언스 어드바이저리 보드도 계시고요. 그리고 75명의 in-house scientist가 At 함께하세요. NewSkin, our scientists are privileged to be a part of advanced anti-aging research collaborations. R&D는 Throughout our 유타와 company 또 history, 중국 our 상하이의 focus 그 on 두 군데서 scientific R&D가 innovation 진행 has made 중이고, NewSkin a 저희가 leader 유타 in the 본사에 nutritional 가면 and 직접 personal care 이런 industry. 랩을 눈으로 볼 수도 있어요. Today, 그래서 our global 과학자들이 research 일하는 team of 거, in-house scientists 관리하는 draws 거, on the 기계들, expertise 그런 of our 것들을 실제로 NewSkin 다 보실 수가 Anti-Aging 있어요. Scientific Advisory Board to stay current on leading scientific advancements. Dr. Joseph Chang, NewSkin's Chief Scientific Officer,
oversees this exclusive global collaboration with the help of Dr. Helen Naggs, Vice President of Global Research and Development for Nu Skin, and Dr. Mark Bartlett, Vice President of Global 저희와 Research and 함께하는 Development for Pharmanex. 과학자들이시고요. Our Research and Development 수석 Center, 과학자들이세요. located in Shanghai, and 그리고 our 상하이에 state-of-the-art 이렇게 facility 있고 and our new Innovation Center at our corporate headquarters give us 제가 아까 unprecedented 보여드린 그 opportunities to 이노베이션 discover 센터에 new 이런 ways to 랩들이 develop 다 and 자리하고 deliver 있고요. products that help improve lives. Nu Skin's Anti-Aging Scientific Advisory Board is made up of some of the 저희 top 인하우스 minds in the global 사이언티스트 scientific 이외에도 community. 세계적으로 Leaders that span 권위 a broad 있는 range of scientific 사이언티스트들, disciplines, such 교수들 as scientists 그런 engaged in 분들이 groundbreaking 함께하고 research in 계시고요. gene expression 그분들의 and aging, 사인이 including 없으면 Dr. Thomas 제품이 Prala 출시가 될 and 수 Dr. 없어요. Richard Weintraub, 이 두 co-founders of 분은 LifeGen Technologies. 라이프젠 Doctors Prala 테크놀로지라는 and Weintraub 정말 bring an 세계에서 가장 extensive 유명한 understanding of gene 유전자 expression and the 연구하는 aging process. Another expert in the field of 소장 genetics 두 is Dr. 분이세요. Makoto Kuro'o, who discussed 그래서 이런 분들과 함께 정말 탄탄한 사이언스로, 탄탄한 과학과 함께 제품이 출시되고 만들어지고 있고요. 마지막에 보여줬던 그 두 분, 기억나시나요? 라이프젠 테크놀로지에 나오셨던 그 두 분. 그 두 분이 한국 방송에서는 생로병사, 거기서도 출연하셨었고, 그리고 미국 방송에서는 디스커버리 채널에도 출연하셔가지고, 유전자 공학에 대해서 자세하게 설명을 해주셨어요. 유전자와 수명 연장 이런 토픽에 관해서. 그래서 한번 찾아서 보셔도 재미있을 것 같고요. 근데 그 두 분이 저희 회사 이 뉴스킨과 함께 하신다는 거죠. 그래서 저희의 자랑이기도 한데 앞으로 굉장히 수조의 돈이 이 제네릭 코드를 발견하기 위해서 쓰인다고 해요. 그래서 정말 많은 회사들이 이 유전자 공학에 투자를 많이 해요. 저희는 진작부터 해서 이미 라이프젠 테크놀로지를 사들였지만 그 회사가 이제 온전히 뉴스킨 거가 됐어요. 사들였지만 다른 예를 들어 한국에서 뭐 삼성이며 미국에서 뭐 아마존이며 구글이며 이런 회사에서도 이런 유전자 공학에 굉장한 투자를 한다고 해요. 그래서 라이프젠 테크놀로지를 통해서 만들어진 게 에이즐락 테크놀로지예요. 그래서 에이즐락이라는 게 뭐냐면 유전자 공학을 통해서 우리가 나이가 들어가는 그 모습을 되돌릴 수 있다는 거죠. 환경 조절을 통해서. 나의 유전자는 바꿀 수 없잖아요. 내가 40살에 눈가에 주름이 생겨야 돼. 그러면 40살에 생기는 거지만 내가 환경 조절을 통해서 내가 들이는 노력을 통해서 그 환경에 따라서 바뀔 수가 있다는 거죠. 그게 바로 이제 익스프레션인데 그런 것들을 바꿀 수 있는 테크놀로지가 에이즐락 테크놀로지라는 거예요. 그래서 저희 제품에서 에이즐락이 들어가는 모든 제품들은 내가 어려질 수 있는, 동안이 될 수 있는, 또 내 몸이 더 젊어질 수 있는 그런 찬스가 있다는 거죠. 그렇게 만들어준다는 거죠. 에이즐락이 들어간 제품들이 계속해서 출시가 되고 있는데 피부뿐만 아니라 우리 인사이드도 먹는 에이즐락, 젊어지는 비타민도 있고요. R 스퀘어드, 그다음에 뭐 유스 새로 나온 게 이제 유스도 있고요. 그다음에 TR90. 내가 다이어트를 하는데 몸이 젊어지는 다이어트 굉장히 신기하지 않으세요? 근데 그런 제품이 실제로 여기에 이렇게 존재한다는 거예요. 나는 분명히 살을 빼고 싶어서 다이어트 제품을 먹었는데 내 얼굴이 젊어지고 내 몸이 젊어지고 내가 예전보다 더 활기가 나고 그게 바로 여기에 들어있는 에이즐락 사이언스 때문이에요. 그 다음에 요즘에 최근에 출시된 에이즐락 루미스파 세계적으로 굉장히 큰 인기를 갖고 있죠. 갈바닉이 10년 동안 한 일을 이 루미스파는 1년에 했어요. 그럴 정도로 세계적으로 굉장히 파퓰러하게 팔리고 있고 지금도 끊임없이 상을 받고 끊임없이 판매되고 있고요. 그리고 요즘에 나온 이제 머리 관리까지 나와서 요즘에 이제 두피 관리
그다음에 모바일 관리 제품까지 나왔고요. 그래서 에이즐락이 이제 10 빌리언 브랜드가 됐어요. 에이즐락이 나온 게 2009년이거든요. 2009년에 나왔는데 2009년보다 전이었구나. 2009년에 1 빌리언 브랜드가 됐었어요. 근데 불과 10년 만에 10 빌리언 브랜드가 됐어요. 정말 대단하지 않나요? 그래서 계속해서 성장하고 있는 이 에이즐락의 가치고요. 그리고 끊임없이 에이즐락이 들어간 제품들이 출시될 거예요. 이거는 이제 아마존이 플랜티라는 회사를 샀대요. 이 플랜티가 뭐냐면 수직 농장을 하는 회사예요. 그래서 우리가 이제 요즘에는 아직까지는 먹거리가 있지만 요즘에 그런 얘기 많이 들어보셨죠. 우리가 야채를 먹으면 예전에 우리가 먹었던 비타민 미네랄이 없다. 그런 얘기 많이 들어보셨나요? 근데 실제로 그래요. 그런데 앞으로는 땅이 더 오염되고 환경이 오염되고 바다가 오염돼서 앞으로는 그런 것들이 점점 더 심해지고 결국에는 우리가 식물을 먹어도 우리가 식물을 먹는 그런 베네핏이 하나도 없다는 거예요. 그래서 그거를 이미 큰 회사들 그리고 정부가 이미 알고서 다 개발 중이에요. 그 개발 중인 게 수직 농장 시스템인데 이렇게 식물들이 위로 쭉 있죠. 식물들이 우리가 식물을 키울 때는 땅이 필요하잖아요. 그래서 밭농사하면은 밭이 많을수록 좋은 거잖아요. 그 밭에서 많은 수확물들을 갖고 오잖아요. 근데 땅이 오염되고 땅이 없기 때문에 이제 식물들을 수직으로 키우는 거예요. 그래서 수직 농장 시스템이라 그러는데 이렇게 수직으로 키우면서도 정말 올게닉으로 요즘에 올게닉 non GMO 많이 따지시잖아요. 그런데 진짜 100% 올게닉으로 100% non GMO로 키울 수 있고 더 많은 비타민 미네랄과 사람이 받아야 하는 그런 뉴트리언트들을 충분히 받을 수 있게 키우는 게 바로 이런 수직 농장 시스템이에요. 그래서 아마존은 플랜티라는 회사를 샀어요. 투자하고 200 밀리언을 줘서. 근데 뉴스킨은 이 그로비브라는 회사를 샀어요. 이 그로비브라는 회사도 플랜티와 비슷하게 수직 농장 시스템을 하는 회사예요. 그래서 여기는 패턴트된 테크놀로지가 있고 그리고 세계적으로 권위 있는 그런 사이언스가 뒷받침되고 있고요. 그래서 이런 사이클을 통해서 그로팟, 그롤랩 그리고 이런 사이클을 통해서 식물이 실제로 자라나는 것보다 훨씬 더 빠른 속도로 자라나게 도와주는 거고요. 이게 바로 에이즐락 다음 스텝으로 저희가 포커스해야 될 그런 테크놀로지예요. 그래서 이런 식으로 이제 자라나는 거죠. 여기에 식물이 이제 판이라 그러잖아요. 모판에 식물 씨를 심어서 그게 서서히 올라가면서 자라나는 시스템. 신기하죠? 그래서 이런 것들로 통해서 앞으로 제품도 나오고 또 우리가 먹을 수 있는 그런 먹거리도 이런 시스템을 통해서 우리가 앞으로는 먹을 수 있다는 거예요. 이게 바로 우리의 미래예요. 이제 김치 냉장고처럼 우리가 집에 이런 냉장고, 이런 수직 농장 하나씩 갖춰야 되는 그런 시대가 올 거예요. 왼쪽은 미니 냉장고처럼 그리고 오른쪽은 이제 양문형 냉장고처럼 이런 것들이 우리 집에 앞으로 있게 될 날들이 있겠죠. 그래서 직접 내가 먹을 거, 나의 가족들이 먹을 먹거리를 내가 길러서 먹는 거. 근데 예전처럼 우리 콩나무 저도 옛날에 이제 엄마가 시켜서 콩나물을 많이 재배를 했었는데 그래서 콩나물에 계속 물 줘야 되고 까만 천으로 덮어놔야 되고 또 물 주고 덮고 굉장히 귀찮잖아요. 그리고 굉장히 힘든 일이에요. 그리고 집에서 뭐 파를 하나 심어도 물 줘야 되고 귀찮잖아요. 근데 여기에 이제 들어가면은 자연적으로 자기네들이 알아서 물 주고 햇빛 주고 해서
자연적으로 자라나게끔 해주는 거. 정말 대단하죠. 그래서 앞으로 우리가 마켓까지 안 와도 되고, 또 요즘에 야채 사느라 얼마나 힘들어요. 또 딜리버리 해야 되는데 이제 집에서 이렇게 길러 먹을 수 있는 날이 곧 올 겁니다. 저희의 비전은 이 뉴스킨 회사의 비전은 최고의 비즈니스 기회의 플랫폼이 되는 거래요. 그래서 플랫폼 비즈니스 많이 하잖아요. 그래서 누구나 다 이 뉴스킨 컴퍼니와 함께 하면은 누구나 다 함께 손잡고 성장할 수 있는 그런 최고의 플랫폼이 되는 거. 그게 바로 이 회사의 모토래요. 근데 어떤 플랫폼 회사건 이런 모토를 가지고 있는 회사는 없어요. 이렇게 자신만만한 회사는 없어요. 그런데 이 회사는 이렇게 자신 있게 이런 기회를 줄 수 있다고 당당하게 얘기하고 있고요. 저는 그게 100% 신뢰가 가고 있어요. 그리고 저희가 받는 보상은 이런 3가지 시스템으로 나눠지는데요. 첫 번째는 이제 쉐어링 보너스라 그래요. 그 다음에 2번째는 빌딩 보너스, 3번째는 리딩 보너스라 그래요. 그래서 쉐어링 보너스는 누구나 내가 뉴스킨 브랜드 어필리에이트로서 가입만 하면 받게 되는, 내가 누구에게 소개를 하게 되면 받으시는 5% 캐시백이시고, 빌딩 보너스는 내가 나의 조직을 구축해서 어느 정도의 퀄리피케이션을 지나서 뉴스킨의 브랜드 레프레젠테이티브가 되면 받으시는 보너스. 그리고 리딩 보너스는 내가 나의 그룹을 구축해서 나와 같은 사업자들을 많이 만들고 나의 유통망을 더 많이 넓게 만드는 사람에게 주는 리딩 보너스예요. 그래서 이렇게 세 가지로 나뉘는데 뉴스킨 사업의 꽃은 바로 이 리딩 보너스죠. 나와 같이 나처럼 일할 수 있는 사업자를 계속해서 만들고 배출함으로써 나의 유통망이, 유통 시스템이 훨씬 더 커져 나가는 거. 빌딩 보너스는 나 혼자 하는 유통망이에요. 리딩 보너스는 나와 나처럼 일하는 사람들이 같이 하는 유통망이에요. 그러면 어느 것에 더 비중을 둬야 될까요? 리딩 보너스죠. 그래서 리딩 보너스가 우리가 쉽게 얘기하는 건물주 보너스 예를 들면 서장훈 씨가 받으시는 그런 건물주와 같은 보너스와 비교가 가능합니다. 그래서 이게 바로 시스템 수입이고요. 내가 더 많은 팀을 구축하면 구축할수록 더 많은 시스템 수입이 들어오는 거예요. 그래서 세일즈 리더 타이틀에 따라서 이게 이제 리딩 보너스를 세분화한 건데, 우리가 프로모션을 할 때마다 이렇게 핀 타이틀이 다 주어지게 되거든요. 그래서 골드부터 올라가서 이제 마지막은 팀 엘리트까지, 그래서 이렇게 나눠지는데 각각의 핀 타이틀에 따라서 받으시는 monthly average income이 오른쪽에 나와 있고요. 그래서 내가 팀을 더 도와주고 더 잘할 수 있게 후원을 열심히 하시는 분들에게 더 많이 주어지는 수입이에요. 저희 회사에서는 6개월에 한 번씩 석세스 트립이라는 거를 보내줘요. 그래서 6개월 퀄리피케이션을 통해서 어느 정도 내가 각각이 퀄리파이 해야 되는 그 포인트가 다 다르거든요. 근데 그 포인트를 퀄리파이 하시는 분들에게 보내주는 그런 트립이에요. 근데 이번에는 이제 와이키키를 가게 되고요. 저희가 원래 4월에 시드니 트립을 가기로 했는데 이번 이제 코로나 사태 때문에 10월로 미뤄졌어요. 그리고 와이키키는 이제 9월에 가게 되죠. 그래서 9월, 10월 2달 연속으로 이렇게 회사에서 여행을 보내주게 됐네요. 제가 그동안 갔던 석세스 트립들 잠깐 사진 이제 보여드릴게요. 이게 2012년도 벌써 8년 전인데 이렇게 첫 트립을 시작으로 이때는 팍시리 유타로 석세스 트립을 보내줬었어요. 그 다음에 이제 벌뮤다 갔었고, 이런 벌뮤다에 가서 저희 딸이 조그맸을 때 같이 데리고 갔었는데, 얘가 이런 이 탱글드 만화에 나오는
이 플로팅 랜턴 이거를 굉장히 하고 싶었었는데 너무 우연치도 않게 벌뮤다에 가서 이거 본인의 이제 꿈을 이룬 거예요. 그래서 너무 좋아서 계속 쳐다보고 있더라고요. 그다음에 이제 파나마 가서 직접 파나마 운하도 보고, 그리고 사우스 아프리카 가서 동물의 세계를 자기 눈으로 직접 체험을 하고요. 여기는 안 보이지만 이게 이제 그 치타가 양을 잡아먹는 장면이었어요. 그래서 굉장히 놀랬던 장면이고, 그리고 아기 사자랑 커들링하는 타임도 갖고. 그래서 제가 제일 뉴스킨 사업에서 좋은 건 저희 아이들과, 아직 저희 아들은 한 번도 따라간 적이 없지만 저희 딸은 석세스 트립 많이 따라다녔거든요. 근데 석세스 트립에 같이 함께 따라가면서 점점 아이에게 더 좋은 엄마의 모습도 보여주고, 이 아이가 더 많은 곳을 방문해서 좀 더 넓은 시야를 갖는 거, 그게 굉장히 좋더라고요. 근데 너무 신기하게도 아이들에게 여행이 아무 의미가 없을 것 같아도 그냥 좋아하는 것 같이 보이잖아요. 근데 한번 여행을 다녀오고 나면 이 아이가 보는 시선이 굉장히 달라지더라고요. 근데 이 사우스 아프리카에 방문해서, 우리가 언제 아프리카에 가는 경험을 가지겠어요, 어렸을 때. 근데 아프리카 방문해서 거기에서 이제 사는 사람들도 만나고, 이 사람들이 하는 행동과 하는 언어, 이런 것들을 통해서 본인이 생각하는 게 점점 더 많아지더라고요. 그래서 그런 게 굉장히 감사했고, 앞으로 이 석세스 트립과 또 회사에서 보내주는 더 많은 여행을 통해서 저는 아이들과 함께 이렇게 세계 곳곳을 여행하는 게 저의 꿈이에요. 패러다임이라고 많이 들어보셨죠? 패러다임 많이 들어보셨는데, 이게 한 시대의 사람들의 견해나 사고를 근본적으로 규정하고 있는 인식의 체계 또는 사물에 대한 이론적인 틀이나 개념의 집합체, 이렇게 정의를 하거든요. 굉장히 어렵죠. 그래서 내가 생각하고 있는 그 틀이라고 생각하면 되는데, 심지어 이 패러다임이라는 말을 만든 과학자가 계세요. 근데 그 과학자조차도 이 패러다임을 이라는 말을 만들 때 사람들에게 굉장히 많은 질타를 받았다는 거예요. 근데 한 사람이 자기의 생각을 또 다른 생각으로 바꾸기가 얼마나 어려울까요? 이 말을 만든 사람조차도 힘들었는데. 그래서 저는 이렇게 네모 박스 안에 패러다임이라고 넣었잖아요. 근데 우리가 이 내가 가지고 있는 생각의 틀, 사람들이 생각하고 있는 틀, 그리고 이 세상이 보고 있는 그런 생각의 틀을 조금만 바꿔보면 훨씬 더 내가 가질 수 있고, 내가 더 느끼고 경험할 수 있는 폭이 넓어진다고 생각해요. 그래서 이런 나의 패러다임, 사람들의 패러다임, 이 세상이 갖고 있는 그 틀을 조금은 바꿔봐도 좋을 것 같고요. 제가 사업하면서 굉장히 많이 들었던 거예요. 다단계는 안 해요. 잘 팔아야 하는 거잖아요. 인맥이 많아야 할 수 있잖아요. 돈 버는 사람은 따로 있는 거잖아요. 시간이 없어요. 돈이 없어요. 애가 어려요. 이런 말들 많이 들어봤거든요. 그런데 다단계는 안 해요. 근데 좋은 다단계 있어요. 좋은 다단계, 나쁜 다단계. 우리가 생각하는 다단계는 안 좋은 다단계잖아요. 근데 내가 직접 한번 알아보고 괜찮은 회사인지 알아보면 다단계여도 신경이 안 쓰이는 거죠. 그런데 우리가 그냥 가지고 있는 그냥 그런 인식 때문에, 선입견 때문에 무조건 안 된다고 하는 거는 조금 고려해 봐야겠죠. 그리고 잘 팔아야 하는 거잖아요. 뉴스킨 사업은 잘 팔아서 성공하는 사업은 아니에요. 저는 세일즈 경험이 정말 1도 없었고요. 지금도 잘 못 팔아요. 사람들한테 뭘 권유하고 이거를 사라고 하는 게 굉장히 힘든 사람이에요. 오히려 내가 주는 게 더 마음 편해요. 그런데 그런 사람도 이렇게 오랫동안 또 열심히 사업하고 있고요. 그리고 인맥이 많아야 할 수 있잖아요. 저는 3명의 친구로 시작을 했어요. 그리고 그전에는 친구들이 저한테 연락하는 것도 싫었고, 사람들 만나는 것도 싫었어요. 그리고 사람들이 저한테 연락하는 것도 싫었어요. 그런 사람도 이 사업을 할 수 있습니다. 그래서 절대 인맥이 많아서 하는 사업은 아닌 것 같아요. 그리고 돈 버는 사람은 따로 있잖아요.
저를 이 사업으로 이끌어 주신 분이 저희 시부모님이세요. 근데 저희 시부모님이 저의 우리 뉴스킨에서 말하면 저의 위에 계신 분이죠. 근데 저희는 같이 벌고 있습니다. 네, 그래서 돈 버는 사람은 따로 있는 게 아니라 뉴스킨 사업은 누가 더 열심히 사업하느냐, 내가 얼마나 이 사업에 포커스하느냐, 그리고 내가 얼마만큼 이 사업에 커밋하고 데디케이트 하느냐에 따라 달려 있는 것 같아요. 그래서 아무리 나보다 먼저 사업하신 분들이 있다고 해서 그게 그분들이 다 먼저 저보다 훨씬 더 많은 돈을 버시는 게 아니에요. 그래서 한번 더 자세히 알아보시고요. 그리고 시간이 없고 돈이 없고 애가 어리기 때문에 반드시 해야 하는 사업이에요. 그래서 저는 31살에 시작했지만 제가 왜 20대에 시작하지 못했을까? 정말 많이 후회해요. 내가 20대에 시작했으면 빨리 경험을 하고 지금은 훨씬 더 편안한 삶을 살 텐데, 지금보다 훨씬 더 편안한 삶을 살 텐데 그런 생각을 많이 하고 있고요. 그리고 내가 주체가 되는 삶. 우리가 인생 한 번 사는데 항상 남이 이거 해라 저거 해라 하는 삶보단 내가 하고 싶은 것을 하고 내가 하고 싶을 때 하고 내가 안 하고 싶을 때 안 하고 그런 나에게 선택이 있는 삶을 한 번쯤은 살아보면 어떨까. 저는 그래서 뉴스킨을 선택했고 그리고 그게 바로 제가 진짜 원하는 삶이더라고요. 그래서 여러분들도 한번 이 뉴스킨 사업에 대해서 한번 고민해 보시고 알아보시고 그리고 본인이 할 수 있는지 한번 잘 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면은 제가 준비한 강의는 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 좋은 말씀 많이 해주신 우리 케이트 사장님 정말 너무 감사드립니다. 박수 한번 모두 박수 한번 쳐주세요. 네, 오늘 이렇게 1시간 동안 정말 많은 이야기들을 해주셨는데 오늘 이 날이 여러분들에게 뉴스킨을 조금 더 알아보고 싶다는 그런 마음을 가질 수 있는 그런 씨앗을 뿌리는 시간이 되었으면 좋겠어요. 그래서 뉴스킨을 다른 사람의 눈으로 세상의 눈으로 만약에 편견을 가지고 그런 패러다임 속에서 뉴스킨을 보고 계셨다면 오늘은 그 틀을 조금 깰 수 있는 시간이었으면 좋겠고요. 아마 오늘 이 1시간으로 모든 것들을 이해하시기에는 조금 힘드셨을 텐데 또 이제 궁금하신 점이 있으시면 초대해 주신 분에게 또 많은 것들을 물어보시고 더 많은 것들을 알아가시기를 바라겠습니다. 오늘 너무 감사합니다.